السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اس دنیا میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزر اور بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا امین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پاک ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہمارے تمام سامعین کے سامنے جس کی آمد ہے، جس کو ہم لوگ 12ویں والے کے نام سے جانتے ہیں، میرے بھائیوں، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے، اور ان کے تشریف لانے سے ہی ماؤں کو تحفظ ملنا شروع ہو گیا تھا، بیٹیوں کو عزتیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، بیٹیوں کو زندہ دفنایا نہ جاتا، اور تو اور انبیاء و مرسلین بھی سچے ثابت ہو گئے تھے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا مجھ سے کہ انبیاء اور مرسلین جو سچے تھے وہ سچے کیسے ثابت ہو گئے؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا چلوں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، اور جو رات چاند رات کہلاتی ہے، جس رات میں ہمیں چاند کو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھ کر کے رمضان کے مہینے کا آغاز کرنا ہوتا ہے، میرے بھائیوں، اگر ہمارے یہاں پہ ایک ایگزامپل لیا جاتا ہے کہ ایک مولانا صاحب اگر بتا رہے ہوں کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے، چاند کی تصدیق ہو چکی ہے، تو ہم لوگ گواہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کیا آپ کے پاس تصدیق ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تصدیق نہیں ہے، نہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، بلکہ میں نے مفتی عبدالرزاق صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا ہے۔ اب تمام لوگ مفتی عبدالرزاق صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں، مفتی صاحب کیا چاند دیکھ لیا گیا ہے؟ تو مفتی صاحب بولتے ہیں ہاں، چاند دیکھا گیا ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کیا آپ نے چاند کو دیکھا ہے؟ تو مفتی عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے چاند کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر مولانا صاحب کی بھی گواہی کو درگزر کر دیا جاتا ہے، اور مفتی عبدالرزاق صاحب کی گواہی کو بھی درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مفتی عبدالرزاق صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ بولتے ہیں میں نے فلاں شخص سے سنا ہے جو مسجد کا صدر ہے، اور میں نے اس کی زبانی سنی ہے کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے۔ تو لوگ ان صدر کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں صدر صاحب کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ صدر صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے چاند نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے یہاں پر جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے اعلان کروایا ہے کہ چاند دکھ گیا ہے۔ تو اب تمام لوگ مولانا صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد بولتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہمیں صدر صاحب ملے، انہوں نے چاند کو دیکھا نہ تھا اور انہوں نے چاند کا اعلان کر دیا تھا، ہم بنا دیکھے کوئی چیز مانتے نہیں، جو گواہی نہیں دیتا ہم اس کو مانتے نہیں، تو اس لیے ہم نے صدر صاحب کی بات کو انکار کر دیا۔ اور اس سے پہلے مفتی عبدالرزاق صاحب نے چاند کی گواہی دی، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، میں نے چاند کو نہیں دیکھا، اور ہم لوگوں نے ان کی گواہی کو بھی درگزر کر دیا۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے مولانا صاحب کی زبانی سنا تھا کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے چاند دیکھا ہے،
तो उन्होंने भी कहा नहीं मैंने चांद नहीं देखा। तो ऐ मेरे इमाम साहब, मैं मौलाना साहब से होता हुआ, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से होता हुआ, सदर साहब के पास से आते हुए मैं अब आपके पास आया हूँ। क्या आप गवाही देते हैं कि आपने चांद को देखा है और चांद की तस्दीक क्या आपके पास है? तो इमाम साहब बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का कि मैंने चांद देख लिया है। गोया इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनका कलमा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, उनका कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा करीमुल्लाह। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और उनका कलमा रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। गोया इसी तरह से दरमियान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाते हैं। सबका कलमा रहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मगर जब किसी से भी पूछा जाता था कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप हमें बताएं क्या आपने अल्लाह को देखा है, आप गवाही दे सकते हैं? वो जानते थे, वो कहते थे मैं जानता हूँ कि अल्लाह एक है, मगर मैंने उसको देखा नहीं है। तो इसके बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास से होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और बोलते हैं ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेशक मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मगर मैंने अल्लाह को नहीं देखा। उसके बाद 1,24,000 अंबिया किराम से होते हुए, तमाम नबी रसूल से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ जाते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने अल्लाह को देखा है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने अल्लाह को सुना है, मगर मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, मैं गवाही नहीं दे सकता। हालांकि वो सब जानते हैं कि अल्लाह एक है, मगर उन लोगों को भी इंतजार था कि कोई एक ऐसा आए जो आकर के उनकी सच्चाई को, उनकी हक बात को तो ये बता सके लोगों के दरमियान में कि ऐ लोगों, मैं आया हूँ देख करके कि अल्लाह एक है, और कुर्बान जाओ उस गैब बताने वाले नबी पर, उस रहमतुल लिल आलमीन पर जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब उनसे सवाल किया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप आए, आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आपके आने से पहले 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन सबके भी कलमे यही रहे। मगर सबसे सवाल किया गया क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो सबने कहा नहीं, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है। तो यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, यही सवाल अवाम आपसे करती है और बोलती है कि या हुजूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। बोल दे सुभान अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। मेरे भाइयों, उस गैब बताने वाले नबी पर कुर्बान जाइए, उस आलमे खत्म नबूवत पर कुर्बान जाइए, जिनके बाद कोई नया नबी इस दुनिया में तशरीफ ना लाएगा, जिनके लिए तो जो तमाम रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे गए, तमाम कायनात उनके नूर से बनाई गई। जब इस दुनिया में कुछ न था तब हुजूर थे, जब आसमान ना बना था तब हुजूर थे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ना बना था उससे पहले भी हुजूर का नूर इस दुनिया पर, हुजूर का नूर मौजूद था। मेरे भाइयों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खूब धूमधाम से मनाएं। जिस कदर हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे, ये नारा रहता है, उसी तरह से हमारा नारा लब्बैक या रसूलुल्लाह भी होना चाहिए। जब
हम हुजूर के नाती से इतनी मोहब्बत करते हैं तो सोचिए हमारे दिल में हुजूर अकरम यानी उन हुजूर के नाना जान के लिए कितनी मोहब्बत होगी। मेरे भाइयों, अपने घरों में खूब ज़्यादा चरागा करें, खूब ज़्यादा महफिल करें और तो और खूब ज़्यादा लंगर तस्लीम करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब कदीर हम इस दुनिया में अमन व अमान से रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।